Good morning, students. Today I am going to start the next lesson of chemistry, that is lesson number 5, electrochemistry. So ह्याच्या आधी आपण 4 लेसन पाहिले, सॉलिड स्टेट, सॉल्युशन्स, देन आयोनिक इक्विलिब्रिया अँड थर्मोडायनॅमिक, केमिकल थर्मोडायनॅमिक. हा 5वा लेसन आहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. सेक्शन सेकंडचे 2 लेसन आपले झालेले आहेत, हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अल्केन अँड अल्कोहॉल फेनॉल इथर. म्हणजे एकूण आपले 6 लेसन झालेले आहेत. हा 7वा लेसन आपण स्टार्ट करत आहोत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. सो ह्याच्यामध्ये स्टार्टिंगला आहे ट्राय दिस. डू यू नो व्हॉट इज रिडॉक्स रिॲक्शन? 11वीला झालेला आहे. डू यू नो व्हॉट इज रिडॉक्स रिॲक्शन? Redox reaction is the reaction in which oxidation and reduction reaction take place simultaneously. बरोबर आहे ना? The reaction in which oxidation reduction occurs simultaneously is called redox reaction. Okay. Next one, do you know which form of energy is converted into electrical energy in dry cell? Dry cell मध्ये कुठलं फॉर्म इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये कन्वर्ट होतं? इन ड्राय सेल विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन ड्राय सेल? सो इन ड्राय सेल केमिकल एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. In dry cell, chemical energy of spontaneous reaction is converted into electrical energy. Third one, do you know how is NaOH manufactured from NaCl? NaCl पासून NaOH सोडियम हायड्रॉक्साईड कसा तयार करतात? NaOH is manufactured by electrolysis of aqueous solution of NaCl. NaClच्या aqueous solutionचं इलेक्ट्रोलिसिस केल्यानंतर NaOH तयार होतो. पुढे आहे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, त्यामध्ये NaOH कसा तयार होतो ते आपण पुढे बघणार आहोत. So NaOH is manufactured by electrolysis of aqueous solution of NaCl. NaCl म्हणजे मीठ, मिठाच्या सोल्युशनपासून NaOH तयार होतो, स्ट्रॉंग बेस तयार होतो. Do you know, next question, do you know what is the use of dry cell? What is the use of dry cell? Dry cell is used to generate electricity for electronic and electrical equipment. Dry cell is used to generate electricity. एव्हर रेडी बॅटरी, बरोबर आहे ना? टीव्हीचा रिमोट चालवायचा असेल तर ड्राय सेल टाकावा लागतो. घड्याळ चालवण्यासाठी ड्राय सेल, एव्हर रेडी बॅटरी, कुठलीही आपण ड्राय सेल यूज करतो, बरोबर आहे ना? सो dry cell is used to generate electricity for electronic and electrical equipment. Okay. And next one, what is electrolysis? हे इम्पॉर्टंट डेफिनेशन आहेत. वरचे क्वेश्चन तुम्हाला कदाचित 1 मार्कला विचारले जाऊ शकतात. वरचे क्वेश्चन 1 मार्कला विचारले जाऊ शकतात. हा क्वेश्चन इलेक्ट्रोलिसिस डेफिनेशन विचारले जाऊ शकते. व्हॉट इज इलेक्ट्रोलिसिस? Electrolysis is the process of breaking down ionic compound. Ionic compounds like sodium chloride, potassium chloride, potassium chloride, calcium chloride, magnesium chloride, aluminum bromide, aluminum chloride. These are ionic compounds. So electrolysis is the process of breaking down ionic compound by the passage of electricity. Electric current pass केल्यानंतर ionic compoundचं decomposition, this is known as electrolysis. The process of decomposition of an ionic compound by the passage of electric current through its aqueous solution. The process of, जुन्या सिलेबसमध्ये, आता यावर्षी नवीन सिलेबस 12वीचा आलेला आहे. गेल्या वर्षी 2020 पर्यंत इलेक्ट्रोलिसिसची डेफिनेशन काय दिलेली टेक्स्टबुकमध्ये? Electrolysis is the process of decomposition of an ionic compound, the process of decomposition of an electrolyte by the passage of current through its aqueous solution. The process of decomposition of an electrolyte by the passage of electric current through its aqueous solution, this is known as electrolysis. मात्र टेक्स्टबुकमध्ये इलेक्ट्रोलिसिसची डेफिनेशन काय आहे? Electrolysis is the process of breaking down ionic compound by the passage of electrolysis. This is known as electrolysis. Sorry, by the passage of electricity. Electrolysis nahi. The process, electrolysis is the process of breaking down ionic compound by the passage of electricity. This is known as electrolysis. So breaking of an electrolyte during electrolysis is a chemical reaction. Breaking of an electrolyte during electrolysis is a chemical reaction where electrical energy is converted into chemical energy. एखाद्या आयोनिक कंपाऊंडचं ब्रेकिंग करणं म्हणजे ही केमिकल रिॲक्शन आहे आणि या रिॲक्शनमध्ये
इलेक्ट्रिकल एनर्जीचं कन्वर्जन कशामध्ये होतं? केमिकल एनर्जी. ब्रेकिंग ऑफ an electrolyte during electrolysis is a chemical reaction where electrical energy is converted into chemical energy. Okay, so this is electrolysis. Now the next part, आता electrochemistry सुरू होते बघा. Definition of electrochemistry. What is electrochemistry? This is very important definition. Electrochemistry. Electrochemistry is the area of chemistry. Electrochemistry is the area of chemistry which is concerned with interconversion of chemical and electrical energy, as well as deals with the resistance and conductance of aqueous electrolytic solutions. This is known as electrochemistry. जुन्या सिलेबसमध्ये काय डेफिनेशन होते बघा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीची? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दॅट डील्स विथ द स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल रिॲक्शन्स अँड इलेक्ट्रिकल एनर्जी. स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी अँड केमिकल एनर्जी, दिस इज नोन ॲज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दॅट डील्स विथ द स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी अँड केमिकल एनर्जी. ही डेफिनेशन होती, पण आत्ता डेफिनेशन काय कन्वर्ट केले? Electrochemistry is the area of chemistry which is concerned with interconversion of chemical and electrical energy, as well as deals with the resistance and conductance of aqueous electrolytic solutions. This is known as electrochemistry. परत एकदा बघा, तिसऱ्यांदा डेफिनेशन सांगतोय. Electrochemistry is the area of chemistry which is concerned with interconversion of chemical and electrical energy, as well as deals with the resistance and conductance of aqueous electrolytic solutions. This is known as electrochemistry. Okay, now give the applications of electrochemistry or electrochemical processes. Give the applications of electrochemistry or electrochemical processes. Application म्हणजे uses. पहिले यूज बघा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीचा. इट इज यूज इन द मॅन्युफॅक्चर ऑफ केमिकल लाईक NaOH. NaOH तयार करण्यासाठी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीचा यूज केला होतो. इलेक्ट्रोलिसिस म्हणजे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोलिसिस इज इन्वॉल्ड इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सो दॅट्स वाय इट इज यूज इन द मॅन्युफॅक्चर ऑफ NaOH. फर्स्ट वन NaOH, विच इज वाइडली यूज इन मॅन्युफॅक्चर ऑफ सोप, डिटर्जंट्स अँड पेपर्स. NaOHचा यूज कुठे केला जातो? सोप तयार करण्यासाठी, डिटर्जंट तयार करण्यासाठी आणि पेपर इंडस्ट्रीमध्ये सुद्धा NaOHचा यूज केला जातो. ओके. सेकंड वन, इट इज यूज टू मॅन्युफॅक्चर फ्लोरीन, F2, फ्लोरीन तयार करण्यासाठी NaOHचा यूज केला जातो. इट इज यूज टू मॅन्युफॅक्चर फ्लोरीन. ओके. नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रो रिफायनिंग इज यूज फॉर प्युरिफिकेशन ऑफ मेटल्स. इलेक्ट्रो रिफायनिंगमध्ये NaOHचा यूज केला जातो आणि इलेक्ट्रो रिफायनिंगमध्ये NaOHचा यूज केल्यानंतर मेटलला प्युरिफाईड केलं जातं. इलेक्ट्रो रिफायनिंग इज यूज फॉर प्युरिफाईंग ऑफ मेटल, प्युरिफिकेशन ऑफ मेटल्स. ओके. फोर्थ वन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज यूज फॉर कोटिंग वन मेटल ऑन सरफेस ऑफ अनदर. एका मेटलच्या सरफेसवर दुसऱ्या मेटलचं कोटिंग करण्यासाठी इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही मेथड यूज केली जाते आणि त्या इलेक्ट्रोप्लेटिंगमध्ये NaOHचा यूज केला जातो. सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज यूज फॉर कोटिंग वन मेटल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मेटल. ओके. सो दीज आर द ॲप्लिकेशन्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. नाव नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हॉट आर कंडक्टर? STचा कंडक्टर नाही. कंडक्टर दोन टाईपचे कंडक्टर आहेत, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर आणि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर. घरामध्ये फॅन, TV, सगळ्या इक्विपमेंट ज्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आहेत त्या सगळ्या चालतात. त्या कशामुळे चालतात? कंडक्टरमुळे. बरोबर आहे. कंडक्टर म्हणजे पुढे डेफिनेशन आहे, व्हॉट आर कंडक्टर, व्हॉट आर इट्स डिफरंट टाईप्स. दिले खाली मेटॅलिक कंडक्टर आहे, इलेक्ट्रोलिटिक और आयोनिक कंडक्टर आहे. मेटॅलिक, मग घरामध्ये जे TV, फॅन वगैरे चालतात ते कशामुळे? कॉपर वायरमुळे. मग कॉपर वायर हा कंडक्टर आहे. कॉपर वायरमधून इलेक्ट्रॉन फ्लो होतात एका पॉईंटवरून दुसऱ्या पॉईंटकडे. बटन स्विच ऑन केलं, बटन चालू केलं का लगेच इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर होतात दुसऱ्या पॉईंटकडे आणि इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर झाल्यानंतर पंखा फिरायला लागतो, गर 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 गर. बरोबर आहे ना. सो दॅट इज कंडक्टर.
आणि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर म्हणजे सोडियम क्लोराईडला पाण्यामध्ये टाकलं का इलेक्ट्रोलिटिक आयोनिक कंडक्टर तयार झाला. सोडियम क्लोराईडला पावसाच्या पाण्यामध्ये आयन्स नसतात. पावसाच्या पाण्यामध्ये तुम्ही करंट पास करण्याचा प्रयत्न करा, करंट पास होणार नाही. बिकॉज ऑफ प्युअर वॉटर डज नॉट कंटेनिंग आयन्स. फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्स इट रिक्वायर्स आयन्स. इलेक्ट्रिकल कंडक्शनसाठी आयन्सची गरज असते, बरोबर आहे का. म्हणून प्युअर वॉटरमध्ये आयन्स नसतात, त्याचं आयोनायझेशन होत नाही प्युअर वॉटरचं, त्यामुळे प्युअर वॉटरमधून इलेक्ट्रिसिटी पास होत नाही. पण त्याच पाण्यामध्ये मी सोडियम क्लोराईड टाकलं तर सोडियम क्लोराईड टाकल्यानंतर प्युअर वॉटरमध्ये सोडियम क्लोराईड टाकल्यानंतर Na+ आणि Cl- तयार होतील, बरोबर आहे ना. त्याचं इलेक्ट्रोलिसिस होईल आणि त्यामधून करंट पास केल्यानंतर सोडियम क्लोराईडच्या सोल्युशनमधून करंट पास होईल, बरोबर आहे की नाही. सो कंडक्टर, ह्यांना म्हणतात कंडक्टर. मग दोन टाईपचे कंडक्टर आहेत. ओके. सो कंडक्टर, व्हॉट आर कंडक्टर्स, व्हॉट आर इट्स डिफरंट टाइप्स. कंडक्टर, द substance through which a change, transfer or flow of electricity can occur are called conductor. कळलं कंडक्टर. कंडक्टर म्हणजे काय, सबस्टन्स थ्रू विच अ चार्ज ट्रान्सफर, substance through which a charge transfer or flow of electricity can occur are called conductor. ज्या सबस्टन्स मधून इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते, द सबस्टन्स थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी pass through the substance, it is known as electrons pass through the substance, that substance are known as conductor. So there are two types of conductors, metallic conductor and second one electrolytic or ionic conductor. Aqueous solution of sodium chloride, it is an ionic conductor. Solid or molten salts like NaCl, KCl, CaCl2, AlCl3, these are ionic conductor. So once again, what is conductor? Substance through which a charge transfer or flow of electricity can occur are called conductor. Flow of electricity can occur are called conductor. So metallic conductor and electrolytic conductor. Now explain metallic conductor. आत्ता आपल्याला मेटॅलिक कंडक्टर बघायचं, त्यामधून इलेक्ट्रिसिटी कशी पास होते ते बघायचं. मेटॅलिक कंडक्टर किंवा मेटॅलिक कंडक्शन. मेटॅलिक कंडक्टर्स म्हणजे मेटॅलिक कंडक्शन. ओके. सो फर्स्ट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन थ्रू मेटल्स इन्व्हॉल्व अ डायरेक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट. मगाशीच सांगितलं मी. इलेक्ट्रिकल कंडक्शनमध्ये काय होतं, कॉपर वायरमधून किंवा ॲल्युमिनियमच्या वायरमधून इलेक्ट्रॉन एका पॉईंटकडून दुसऱ्या पॉईंटकडे जातात. सो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन थ्रू metals involves a direct flow of electrons from one point to the other. This type of conduction is called metallic conduction. या टाईपच्या कंडक्शनला काय म्हणतात, मेटॅलिक कंडक्शन म्हणतात. ओके. पॉईंट नंबर बी, द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल फॉर्म कंडक्शन बॉन्ड. मेटलमध्ये असणारे, आउटरमोस्ट शेलमध्ये असणारे इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट शेल इनर शेल नाही, व्हॅलन्स शेल म्हणजेच बाहेरच्या शेलमध्ये असणारे इलेक्ट्रॉन्स. द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल्स फॉर्म कंडक्शन बँड. द इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बॉन्ड आर फ्री टू मूव अँड hence flow under the influence of applied electrical potential. कंडक्शन बॉन्ड म्हणजेच कंडक्शन बँडमध्ये जे इलेक्ट्रॉन्स असतात ते फ्री असतात आणि फ्री असल्यामुळे ते इझिली एका पॉईंटकडून दुसऱ्या पॉईंटकडे पास होतात. दॅट इज सेकंड पॉईंट. परत एकदा बघा सेकंड पॉईंट. द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल्स फॉर्म कंडक्शन बँड. The electrons in conduction band are free to move and hence flow under the influence of applied electrical potential. Okay. So metallic conduction are also called electronic conduction. Metallic conduction ला काय म्हणतात, कंडक्शन म्हणजेच कंडक्टर. लक्षात ठेवा, कंडक्शन दिले इथे. मेटॅलिक कंडक्टर्स आर ऑल्सो नोन ॲज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, दॅट इज कंडक्शन. ओके. दिस इज मेटॅलिक कंडक्शन. नेक्स्ट,
एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलिटिक और आयोनिक कंडक्शन. एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलिटिक और आयोनिक कंडक्टर्स म्हणजे कंडक्शन. ओके, इलेक्ट्रोलिटिक और आयोनिक कंडक्शन. फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन involves conduction of electrical current. Electrolytic conduction involves conduction of electric current by the movement of ions of the electrolytes. इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन म्हणजे काय? आयन्सचं मुवमेंट झाल्यानंतर इलेक्ट्रिसिटी पास होते. मुवमेंट्स, आयनची मुवमेंट्स. आता सोडियम क्लोराईडच्या ॲक्वियस सोल्युशनमध्ये समजा मी एका बीकरमध्ये सोडियम क्लोराईडचं सोल्युशन घेतलं, एका बीकरमध्ये, आणि त्या बीकरमध्ये मी 2 इलेक्ट्रोड्स टाकले, एक कॅथोड आणि दुसरा ॲनोड, आणि इलेक्ट्रिक करंट पास केल्यानंतर, बॅटरी जोडल्यानंतर काय होईल? Na+ आयन्स मायग्रेट टुवर्ड्स नेगेटिव्ह इलेक्ट्रोड आणि Cl- आयन्स मायग्रेट टुवर्ड्स पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड. बरोबर आहे ना? पॉझिटिव्हकडे जात नाही कधी. निगेटिव्ह आयनकडे जात नाही. पॉझिटिव्ह आयन निगेटिव्ह इलेक्ट्रोडकडे मायग्रेट होईल आणि निगेटिव्ह आयन पॉझिटिव्हकडे मायग्रेट होईल. म्हणजेच काय दिले बघा, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन थ्रू मेटल्स इन्व्हॉल्व्स द डायरेक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन पॉईंट टू द अदर. दिस टाईप ऑफ कंडक्शन, सॉरी मी कुठले एक्सप्लेन करतोय, मी आहे फास्ट एक्सप्लेन करताना कुठला पॉईंट घेतो कळत नाही. हां, इथे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन बघतोय ना. So in this type of conduction, the charge transfer occurs in the form of movement of ions through molten electrolytes or aqueous solution of electrolytes. Okay. परत एकदा पहिला पॉइंट बघा, इलेक्ट्रोलिटिक और आयोनिक कंडक्शन. इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन involves conduction of electric current by the movement of ions of the electrolytes. इलेक्ट्रोलाइटमध्ये असणारे आयन्स त्यांचं मुवमेंट झाल्यानंतर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन होतं. इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन इन्व्हॉल्व्स कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय द मुवमेंट ऑफ आयन्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. सेकंड पॉईंट, इन दिस टाईप ऑफ कंडक्शन, म्हणजेच आयोनिक कंडक्शनमध्ये, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शनमध्ये, इन दिस टाईप ऑफ कंडक्शन द चार्ज ट्रान्सफर ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ चार्ज. कसा ट्रान्सफर होतो? कुठल्या फॉर्ममध्ये? movement of ions, positively charged ions migrate towards negative electrode and negatively charged ions migrate towards positive electrode. बरोबर आहे? So in this type of conduction, the charge transfer occurs in the form of movement of ions through molten electrolytes or aqueous solution of electrolytes. Okay. Third point, substances such as ionic salts, NaCl, KCl, AlCl3, MgCl2, these are ionic salts. Substances such as ionic salts, strong acids or weak acids, strong bases or weak bases are electrolytes. ह्याच्यामध्ये या इलेक्ट्रोलिटिक आयोनिक कंडक्शनमध्ये कुठले एक्झाम्पल्स आहेत? सॉल्ट्स, आयोनिक सॉल्ट्स, strong or weak acids and bases are electrolytes. These dissociates into ions because of these salts, acids, bases dissociates to produce ions. These dissociates into ions when dissolved in polar solvent. Polar solvent means water. कारण या सॉल्टला, या ॲसिडला, या बेसला पाण्यामध्ये टाकल्यानंतर त्याचं डिसोसिएशन होतं, आयोनायझेशन होतं, आणि आयोनायझेशन झाल्यानंतर त्यांच्यापासून काय तयार होतात? आयन्स तयार होतात. त्यामुळे कंडक्शन होतं. आयन्स तयार झाले. प्युअर वॉटरमध्ये कंडक्शन होणार नाही, कारण प्युअर वॉटरमध्ये आयन्स नसतील. बरोबर आहे? सो इन दिस इलेक्ट्रोलाइट्स सच ॲज सॉल्ट्स, स्ट्रॉंग और वीक ॲसिड्स अँड बेसेस आर इलेक्ट्रोलाइट्स. These electrolyte dissociates into ions when dissolved in polar solvents such as water. Ionic solids dissociates into ions. Ionic solids म्हणजे salt. Ionic solids dissociates into ions in molten state as well. मोल्टेन स्टेटमध्ये सुद्धा त्यांचं काय होतं? डिसोसिएशन होतं. सो आयोनिक सॉलिड डिसोसिएट्स into ions in molten state as well. Okay. And last point, conduction through electrolytic conductors. Conduction through electrolytic conductors involves transfer of matter from one part of the conductor to the other part. Thus, electrolytic conduction involves a chemical change. बरोबर आहे बघा ना.
या कंडक्शनमध्ये मॅटर ट्रान्सफर होतो आणि मॅटर ट्रान्सफर मॅटर म्हणतो इथे, मॅटर म्हणजे वेगळा मॅटर नाही, मॅटर ट्रान्सफर होतो. कुठला मॅटर बघा, NaCl मध्ये जे Na+ आयन्स पाण्यामध्ये टाकल्यानंतर जे Na+ आयन्स तयार होतात ते Na+ आयन्स कोणाकडे जातात, निगेटिव्ह इलेक्ट्रोडकडे, आणि Na+ निगेटिव्ह इलेक्ट्रोडकडे गेल्यामुळे Na+ आयन्स पासून मेटॅलिक सोडियम तयार होतो आणि Cl- आयन्स पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोडकडे गेल्यामुळे Cl- आयन्स मायग्रेट टुवर्ड्स पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड आणि इट प्रोड्युसेस क्लोरीन गॅस. मग सोडियम आयनपासून मेटल सोडियम तयार झाला, क्लोराईड आयनपासून क्लोरीन गॅस तयार झाला. म्हणजे मॅटर ट्रान्सफर झाल्यामुळे केमिकल चेंज होतो. बरोबर आहे ना. सो दॅट इज लास्ट पॉईंट. कंडक्शन थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स इन्व्हॉल्व्स ट्रान्सफर ऑफ मॅटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंडक्टर टू दी अदर. दस इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन इन्व्हॉल्व्स अ केमिकल चेंज. इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शनमध्ये केमिकल चेंज होतो. ओके, so this is electrolytic conduction, ionic conduction. Next one, what is non-electrolyte? Define non-electrolyte. What is non-electrolyte? Non-electrolyte म्हणजे काय हो सांगा. इलेक्ट्रोलाइट म्हणजे काय, ज्याच्यापासून आयन्स तयार होतात when dissolved in water. The substance when dissolved in water produces ions are known as electrolyte. Non-electrolyte म्हणजे काय, ज्याला पाण्यामध्ये टाकल्यानंतर आयन्स तयार होत नाहीत. एक्झाम्पल सांगू शकता का? एक्झाम्पल, युरियाला पाण्यात टाका. युरियाला पाण्यात टाकल्यानंतर कुठले आयन्स तयार होतात तो सांगा. कुठला कॅटायन कुठला ॲनायन तयार होतो? नाही होत तयार. शुगर, साखर, घरामध्ये साखर आहे बघा. प्युअर वॉटर घ्या, एकदम प्युअर वॉटर पाहिजे, टॅप वॉटर नाही. टॅप वॉटरमध्ये, नॉर्मल वॉटरमध्ये आयन्स असतात, सल्फेट क्लोराईड आयन्स असतात, त्यामुळे प्रयोग करून बघू नका. प्युअर वॉटर घ्या, एकदम डिस्टिल वॉटर, आणि त्या डिस्टिल वॉटरमध्ये साखर टाका. साखर टाकल्यानंतर त्यातून इलेक्ट्रिसिटी पास होते का बघा? होणार नाही पास. येते लक्षात? प्रयोग करून बघू नका. शुगर डज नॉट प्रोड्युसेस आयन्स व्हेन डिझॉल्व्ड इन वॉटर. प्रयोग करायला सांगितलेला नाही आहे मी फक्त एक्सप्लेन करतोय. काय? नॉन इलेक्ट्रोलाइट विच डज नॉट प्रोड्युसेस आयन्स व्हेन डिझॉल्व्ड इन वॉटर. Electrolyte when dissolved in water, when dissolved in aqueous solution, it produces ions, cation and anion. So non-electrolyte means the substance which when dissolved in water does not produce ions. For example, glucose, sucrose, sakhar, urea, these are non-electrolytes. So non-electrolyte, the substance whose aqueous solution have conductivity nearly the same as that of water. Conductivity कोणासारखी? ज्या ॲक्वेस सोल्युशनची कंडक्टिव्हिटी प्युअर वॉटर इतकी असते. प्युअर वॉटर मीन्स डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, झिरो असते कंडक्टिव्हिटी. सो द सबस्टन्स हुज ॲक्वेस सोल्युशन हॅव कंडक्टिव्हिटी नियरली द सेम ॲज दॅट ऑफ वॉटर आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट. फॉर एक्झाम्पल शुक्रोज, साखर, युरिया, ग्लुकोज, दीज आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. ओके, सो दिस इज टुडेज पार्ट. आपण उद्या पुढचा पार्ट बघूया. इलेक्ट्रोलाइट्स, व्हॉट आर इट्स डिफरंट टाइप्स. इलेक्ट्रोलाइट्सचे डिफरंट टाइप्स बघूया. आहे तिथे इलेक्ट्रोलाइट घेऊन टाकतो हा पार्ट, मग आपण पुढचा पार्ट उद्या बघूया. सो व्हॉट आर इलेक्ट्रोलाइट्स, व्हॉट आर इट्स डिफरंट टाइप्स. द सबस्टन्स इलेक्ट्रोलाइट, द सबस्टन्स हुज मोल्टेन स्टेट और ॲक्वेस सोल्युशन हॅव कंडक्टिव्हिटी हायर दॅन दॅट ऑफ वॉटर. आत्ता सांगितलं मी इलेक्ट्रोलाइट जे पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह केल्यानंतर आयन्स तयार करतात. आयन्स तयार करतात म्हणजे त्यांची कंडक्टिव्हिटी असते, त्यातून करंट पास होतो, म्हणजे ज्याची कंडक्टिव्हिटी वॉटरपेक्षा जास्त असते. वॉटरची कंडक्टिव्हिटी झिरो. प्युअर वॉटर म्हणतोय मी, प्युअर वॉटर म्हणतोय. विहिरीतलं पाणी नाही, बोरिंगचं पाणी नाही. बोरिंगचं पाणी हार्ड वॉटर असतं. ओके, सो द सबस्टन्स हुज molten state or aqueous solutions have conductivity higher than that of water are called electrolyte. For example, KCl, NaCl, acetic acid, NaOH, HCl. KCl सॉल्ट आहे, NaCl सॉल्ट आहे, CH3COOH वीक ॲसिड आहे, NaOH स्ट्रॉंग बेस आहे, HCl स्ट्रॉंग ॲसिड आहे. बरोबर आहे, एक्सेट्रा. देर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट अँड वीक इलेक्ट्रोलाइट. मग सिम्पली स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट म्हणजे काय हो? स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट 11वीला हे सगळे शिकलेलं आहोत आपण. स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट मीन्स विच डिसोसिएट्स कम्प्लिटली इन ॲक्वेस सोल्युशन. अँड वीक इलेक्ट्रोलाइट मीन्स द सबस्टन्स विच डिसोसिएट्स टू अ व्हेरी स्मॉल एक्सटेंट when dissolved in water, that is known as weak electrolyte. So
सॉल्ट्स आर स्ट्रॉंग ऑल सॉल्ट, सगळे सॉल्ट हे काय आहेत, स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट आहेत, कारण त्यांचं डिसोसिएशन कम्प्लिटली होतं. सो स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट, द सबस्टन्स सच ॲज आयोनिक सॉल्ट्स, स्ट्रॉंग ॲसिड्स अँड स्ट्रॉंग बेसिस आर ऑलमोस्ट completely dissociated in aqueous solution. These are strong electrolyte. These are strong electrolyte. The solution of strong electrolytes exhibit high conductivity. Strong electrolyte मध्ये conductivity कशी असते, high. And weak electrolyte, the substance such as weak acids and weak bases dissociates to a very small extent in aqueous solutions. These are weak electrolytes. The solutions of weak electrolytes exhibits lower conductivity than those of strong electrolyte. वीक इलेक्ट्रोलाइटची कंडक्टिव्हिटी कमी असेल, कारण त्यामध्ये कमी आयन्स तयार होतात वॉटरमध्ये टाकल्यानंतर. आणि स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट पाण्यामध्ये टाकल्यानंतर त्याचं डिसोसिएशन कम्प्लिटली होतं, आणि डिसोसिएशन कम्प्लीट झाल्यामुळे आयन्स जास्त तयार होतात. ज्या सोल्युशनमध्ये आयन्स जास्त त्याची कंडक्टिव्हिटी तेवढी जास्त. कंडक्टिव्हिटी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयन्स प्रेझेंट इन द ॲक्वेस सोल्युशन. ॲज द नंबर ऑफ आयन्स इन्क्रीजेस, ॲज द नंबर ऑफ आयन्स इन द ॲक्वेस सोल्युशन इन्क्रीजेस, its conductivity also increases. Okay, so therefore the higher concentration solution exhibits higher conductivity and lower concentration solution exhibits lower conductivity. So the solution of weak electrolyte exhibits lower conductivity than that of strong electrolyte. Okay, so this is today's part. उद्या आपण एक्सपेरिमेंट बघणार आहोत, इलेक्ट्रोलिसिसचा हा एक्सपेरिमेंट. NaCl हा तुम्हालाच करायला सांगितलेला आहे, मी घेणार नाही, हे तुम्हाला स्वतःला करायला सांगितलेलं आहे. अरेंज द सेटअप, अरेंज द सिम्पल सेटअप हे म्हटलेलं आहे. क्वेश्चन बघा टेक्स्टबुकमध्ये, हा क्वेश्चन तुम्ही बघायचा आहे, तुम्ही वाचायचा आहे, आलं लक्षात. ओके, थँक्यू. दिस इज टुडेज पार्ट. काही थोडीफार इकडे तिकडे जमलिंग झाली असेल तर बघा, ते तुम्ही पुस्तक वाचून तुम्हीच कन्सिडर करा. ओके, थँक्यू.